یعنی کہ ایمان والوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جس طرح سے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر دو دفعہ یہی بات پھر اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اے وہ لوگوں جو پہلا والا آپ آمینو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو، جب تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان آمینو باللہ، تو ایمان اس طرح سے لاؤ جس طرح سے اللہ پر ایمان لانے کا تمہارا حق ہے. یعنی کہ خالی زبان سے کلمہ پڑھ لینا یا زبان سے کسی بات کو ایکسیپٹ کر لینا جو ہے وہ مومن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا اقرار جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر وہ عمل کریں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ باللہ اللہ پر و رسول ہی، اور اس کا جو رسول ہے، والکتابی اور کتاب الذی جو کہ نزلہ جو اس نے نازل کی، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، والکتابی اور کتاب الذی انزلہ جو اس نے نازل کی من قبل اس سے قبل. خاص طور پہ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کلاس میں، اور اسی طرح سے کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو آن اینڈ آف آتے ہیں، کبھی چھٹی کر لیتے ہیں، ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہوگا. تو بس میں موٹیویشن کے لیے دو جملے یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے شیطان کو ہرانا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم میری سسٹر عظما سے بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بیچ میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں کلاس کو کنٹینیو کر سکتے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ ریگولر اس کو شروع کیا. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں صرف اور صرف آپ کی ایک کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کلاس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کا ملتا ہے. اور خاص طور پہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ لیکچر کو سنتے ہیں تو آپ کم از کم وہاں پہ کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ وہاں سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ وہاں پر سن لیا ہے، اور وہ ایک قسم کی آپ کی اٹینڈنس کے طور پر بھی وہ کمنٹ جو ہے وہ یوٹیلائز ہو جائے گا. صبر اور شکر کا ایک حسین امتزاج جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، عاجزی کا اظہار آپ کو ملتا ہے، اللہ پر مکمل اعتماد آپ کو اس دعا کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے اور یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اس کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت سورہ نساء جو ہے اور 5ویں پارے کے ہم بالکل آج ہمارا کمپلیشن ہو رہا ہے. 5واں پارہ جو ہے اس کے ہم اختتام پر بالکل پہنچ گئے ہیں. تو آج ہم الحمدللہ اپنے اس پارے کی تکمیل کے بعد جو ہے ہم بالکل یوں سمجھ لیں کہ سورہ نساء بھی جو ہے وہ اینڈ پر ہوگی. آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے جوائن کر رہے ہیں اور ان کو اس سسٹم کے ابھی ہمارے تمام کورس کے فارمیٹ کے بارے میں نہیں پتا، تو میں ان کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا کورس جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ جو ہے وہ لینگویج سیکھتا ہے سن سن کر. اور ہمارے تمام جو پریویس کلاسز ہیں وہ آپ کو میرے چینل یوٹیوب پہ جو اویلیبل ہے وزڈم ود سلمان فیض، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. بیسکلی دو پلے لسٹ ہیں، ایک آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے جو سورہ فاتحہ سے ہے، اور دوسری ہماری زوم کلاسز کی پلے لسٹ ہے جو سورہ بقرہ کے اختتام سے ہے. تو آپ میں سے نئے لوگوں کو ریکویسٹ ہوگی کہ وہاں سے اس کو ضرور دیکھنا شروع کریں، تاکہ آپ کا پریویس سبق جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ اس کو پاپ اپ کر لیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو نئے اسباق ہیں اس میں بھی آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں، تاکہ یہاں سے بھی آپ کو، کیونکہ یہی الفاظ بار بار استعمال ہوں گے تو آپ کی پریکٹس جو ہے وہ ہو جائے گی. دوسری آپ لوگوں کو جیسے کہ معلوم ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ یہ کروں گا تمام جو میرے چینل پہ بھی سن رہے ہیں اور جو اس وقت لائیو زوم کلاس میں بھی ان سب کو، کہ جو میں نے اپنے چینل پہ تجوید کا کورس ڈالا ہے آپ لوگ خود بھی اس کورس کو کریں اور اپنے بچوں کو، فیملی ممبرس کو بھی اس کورس کو ضرور کرائیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا کورس ہے. اور مجھ کو اس کورس کو کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمارے پاس ایسی سامنے آئیں کہ جو ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا تھیں، اور بہت آسان ہے. چند ایک لیکچرز ہیں، کچھ پریکٹس ہے، اور آپ کو وہ اصول جو ہیں بہت آسانی سے چھٹیوں میں آپ خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر اس کورس کو کر سکتی ہیں. تو ہم اپنی آج کی سبق کا آغاز کرتے ہیں. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں کچھ سوالات کا آغاز ہوا تھا. پچھلا رکوع میں جو سوال تھا وہ خاص طور پہ مسلمانوں نے سوالات کیے تھے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ شادیوں کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جواب دیا تھا. آج کا جو ہمارا رکوع ہے اس میں یہاں پر منافقین کے کچھ سوالات ہیں اور اس کے جوابات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان والے ہیں یا ایمان لائے ہیں، ہو جاؤ قوامینہ قائم رہنے سے ہے کہ قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہ للہ اللہ کے لیے، ان کے گواہی دینے والے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والوں کا حق ہے. ولو، اور اگر، یا اگرچہ، اللہ پر انفسکم خود تمہارے اوپر یا تمہارے خلاف جو ہے، اول والدین یا ماں باپ، والاقربین یا قرابت دار، ان یکن، کہ اگر چاہتے ہو یا اگر چاہیے کہ غنیان، کہ کوئی مالدار، او فقیرن یا کوئی محتاج، واللہ، پس اللہ، اولا، خیر خواہ، بہما، ان کا، فلا، سو نہ ہو، تتبعوا، پیروی کرو، الہوا، ہوا کا مطلب ہے خواہش، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو،
अन तादिलू के इंसाफ करो, व इन और ये के तलू के और अगर तुम्हारी जुबान दबाओगे, व इन तलू औ तोरिदू या तुम पहलूती करोगे, फ इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह काना है बिमा उस पर जो तामलून तुम करते हो खबीरन बाखबर। अब इस आयत में आप ये देखिएगा कि बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि या अय्युहल लज़ीना आमनू है वो लोगों जो तुम ईमान लाए हो। एक चीज़ तो ये ज़हन में रखिएगा कि इससे अगली वाली आयत में भी ये वर्ड जो है ये आमिनू का हम देखेंगे कि 2 दफ़ा आया है और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जो मुखातिब करते हुए बात की है, तो वो कहा है कि या अय्युहल लज़ीना आमनू कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। अब क्योंकि हमें सवाल से ही पता चल रहा है कि ये जवाब जो दिया जा रहा है, ये मुनाफ़िकीन को हो के लिए कहा जा रहा है और अगली आयत में इस बात को अल्लाह ताला ने क्लियर भी किया है। तो आप ये देखिएगा कि इसके एक मायने जो है हम वो ये ले सकते हैं कि ए ईमान वालों जो ईमान का दावा करते हो, उनको कहा जा रहा है कि जब भी तुम ईमान लाओगे, इसी वजह से अगली आयत में हम देखेंगे कि आमिनू का वर्ड जो है वो 2 दफ़ा आया है, वहाँ पे मैं इस बात को एक ज़्यादा आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इनको कहा है कि कूनू कवामीन बिल किस्त ताकि तुम लोग कायम रहो या किस पर इंसाफ के ऊपर शुहदा गवाह लिल्लाहि अल्लाह के लिए, यानी बिल्कुल गवाही देने वालों के लिए, वलौ अगरचे के अला पर अनफुसिकुम खुद तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे अपनी नफ्सों के खिलाफ ही उसकी कोई भी बात जो है वो ना आती हो। अविल वालिदैन माँ-बाप वल अक़रबैन और कराबतदार इन यकुन और अगर चाहिए हो गनियन के कोई मालदार है या ओ फ़कीरन या कोई मोहताज है, फल्लाहु पस अल्लाह औला खैर ख्वाह बिहिमा उनका या उन दोनों का, फला पस नहीं कि इंसाफ करो, व इन तलू और अगर तुम जुबान दबाओगे और तारिदू या पहलुती करोगे, इन्ना तो बेशक अल्लाह कान है बिमा उसके सबब जो तामलून तुम करते हो खबीरा, अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला है। अब यहाँ पे असल में जो बात, क्योंकि जिस माशरे में आप सबको मालूम है कि मदीना में कुफार भी रहते थे, मदीना में यहूद भी रहते थे और का तो ज़ाहिर बात है, बिल्कुल ज़ाहिर था कि वो लोग जो हैं वो अल्लाह के इनकारी हैं और यहूद में से बहुत सारे लोग जो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, उनमें से किसी के बाप औलाद, किसी के रिश्तेदार, चचा, भाई, जो भी आपस में उनकी ज़ाहिर बात है रिश्तेदारियाँ थी और वो लोग जो हैं वो भी इस्लाम लेकर आ गए थे और उनको अब अपनी रिश्तेदारियां भी निभाने का उनके दिल में सवाल पैदा होता था कि हम उन रिश्तेदारियों को भी निभाएं और वो ये भी चाहते थे कि हम जो है वो अब इस्लामी में दाखिल होते हैं तो हम अपने आप को जो है वो इस पर अब सवाल ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला हम जो है वो इन लोगों के साथ जो हमारे इनके यहूदी रिश्तेदार हैं, ये तमाम के तमाम जो यहूदी रिश्तेदार हैं ये आखिर कुफार के मुकाबले में बिल्कुल सेम सेम तो नहीं हो सकते, कुफार की तरह तो उनके वो मामलात नहीं हो सकते क्योंकि ये अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की किताब पे ईमान लाते हैं। सिर्फ ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर जो है वो नहीं मान रहे हैं। तो इस पर अब अल्लाह ताला ने जो है वो उनको ये बात बावर करा दी कि देखो तुम लोग जो हो वो जब इंसाफ का मामला आएगा तो उसमें अपनी रिश्तेदारियों को मत देखो, चाहे वो तुम्हारे माँ-बाप हो या तुम्हारे कराबतदार हो, उनमें से कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, इन तमाम मामलात से कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि असल में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम लोगों को जो मामलात देखने होंगे, वो मामलात क्या देखने होंगे कि इंसाफ के ऊपर कायम रहना है। जहाँ पर हक बात होगी, उससे किसी को भी कोई नुकसान अगर पहुँच रहा है उस हक की वजह से, तो इस रिश्तेदारियों और इस अपनी नफ्सों के ऊपर जो अपनी जान से रिलेटेड तुम्हारे मामलात हैं या अपने रिश्तेदारियों से रिलेटेड जो मामलात हैं, तो उसको बावर नहीं लेके आना, बल्कि हक बात की तलकीन करनी है। अब अगली आयत में आप ये देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, आमिनू यानी कि ईमान वालों। अब आप ये देखें कि मैंने जिस तरह से अभी आपको बताया कि यहाँ पर 2 दफ़ा यही बात फिर अल्लाह ताला ने कही कि ऐ वो लोगों जो पहला वाला आप आमिनू कह सकते हैं कि वो लोग जो ईमान के दावेदार हो, जब तुम ईमान ले आए हो तो आमिनू बिल्लाहि तो ईमान इस तरह से लाओ जिस तरह से अल्लाह पर ईमान लाने का तुम्हारा हक है। यानी कि खाली ज़ुबान से कलमा पढ़ लेना या ज़ुबान से किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना जो है, वो मोमिन की निशानी नहीं है, बल्कि दिल से इस बात का इकरार जो है कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से जो अहकामात दिए हैं, उन अहकामात पर वो अमल करें और कहा अल्लाह ताला ने कि बिल्लाहि अल्लाह पर व रसूलिही और उसका जो रसूल है वल किताबी और किताब अल्लज़ी जो कि नज़्ज़ला जो इसने नाज़िल की अला रसूलिही अपने रसूल पर वल किताबी और किताब अल्लज़ी अनज़ला जो इसने नाज़िल की मिन क़ब्ल इससे क़ब्ल। अब आप यहाँ पे देखें कि 2 किताबों का दोनों का ज़िक्र जो है, एक कुरान पाक का पहले ज़िक्र कर दिया गया कि जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की, ज़ाहिर बात है कुरान पाक जो है वो 23 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो नाज़िल की और जो तौरात है वो पूरी की पूरी एक बुकलेट फॉर्म में उसको नाज़िल किया गया। तो दोनों किताबों का एक साथ जो है वो यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया कि कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो या ईमान के दावेदार हो, आमीनू तुम ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूलों पर वल किताबी और किताब अल्लज़ी नज़्ज़ला जो उसने नाज़िल की अला रसूलिही अपने रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वल किताबी और किताब अल्लज़ी जो अनज़ला नाज़िल की मिन क़ब्ल उनसे पहले भी जो किताबें नाज़िल की वमन और जो यकफुर इनकार करे बिल्लाहि अल्लाह का व मलाइकतिही
اور اس کے فرشتوں کا, وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقط تو وہ بھٹک گیا، دلالن وہ بھٹک گیا، دلالن گمراہی میں، بعیدہ دور کی گمراہی میں. یعنی کہ یہاں پر وہ ایمان کے تقاضے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان لے کر آنا ہے. اور جو شخص جو ہے وہ ان تمام اصولوں پر پورا نہیں اترے گا تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں بھٹک جائے گا. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، ثم پھر کفروا پھر وہ کافر ہوئے، یعنی کہ انہوں نے انکار کر دیا، ثم پھر آمنو پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھتے ہیں کفر میں، لم یکن نہیں ہے اللہ اللہ لیغفر کہ بخش دے لہم انہیں، والا اور نہیں ہے لیہدیہم کہ وہ ان کو ہدایت دے گا، سبیلا کسی راستے کی. یعنی کہ وہ لوگ، یہ کوئی کھیل یا مذاق یا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں وقتی طور پہ، کیونکہ وہ جس معاشرے میں وہ لوگ رہ رہے تھے اس معاشرے میں بعض اوقات کچھ منافقین جو تھے وہ اس طرح بھی کرتے تھے کہ وہ ایمان لے کر آتے تھے، بعد میں وہ انکار کر دیتے تھے، اور اس سے وہ لوگوں کو بعض اوقات، جیسے خاص طور پہ یہود نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کو لوگ جو ہیں وہ پڑھا لکھا مانتے تھے، ان کو لوگ یہ مانتے تھے کہ ان کے پاس ایک انبیاء کی تاریخ ہے، ان کے پاس الہامی کتاب موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ جب انکار کرتے تھے تو وہ بعد میں یہ کہتے تھے کہ جی یہ تو معاملات جو ہیں یہاں پہ ہمیں اس طرح سے حق اور سچ نہیں نظر آ رہے. تو اس چیز میں اور پھر بعد میں کچھ لوگ پھر ایمان لے آتے تھے، اور اس طرح سے وہ آن اینڈ آف جو ہے وہ معاملات کو لے کر چل رہے تھے، کیونکہ معاشرے میں جب ایک ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کا وہاں پر آہستہ آہستہ ایک ریاست مدینہ جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، مسلمانوں کی جو ہے وہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ بن چکی تھی. تو اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے بعض اوقات وہ اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ بنا کر زیادہ فائدہ مند محسوس کرتے تھے. تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان جو ہے وہ نازل کیا اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ثم کفروا اور پھر وہ انکار کر دیتے ہیں، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لاتے ہیں، ثم کفروا اور پھر وہ انکار کرتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا تو پھر ہم ان کو ان کے کفر میں بڑھا دیتے ہیں. لم یکن اللہ اور نہیں ہے، کن کا مطلب ہے ہونا، کہ ہے اللہ لیغفر کہ وہ مغفرت کرے گا، معاف کرے گا، لہم ان کے لیے، والا اور نہیں لیہدیہم دکھائے گا ان کو کوئی سبیلا کوئی راستہ، یعنی کہ کوئی ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور راستے کی. بشر المنافقین خوشخبری دی، المنافقین منافقین کو، یعنی کہ خوشخبری دیں کس کو؟ منافقین کو، یعنی کہ خبر دیں یا بتائیں بے ان یہ کہ لہم ان کے لیے عذاب علیمہ دردناک عذاب. اب یہاں پہ جو بشارت کا بیسیکلی ورڈ ہے، ویسے اردو میں اس کو خوشخبری بھی کہا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشارت دیں آپ ان کو، آپ خوشخبری سے مطلب تنزیہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ بشارت دیں کس کو؟ منافقین کو، بھی ان یہ کہ لہم ان کے لیے عذاب علیم یہ نہایت ہی دردناک عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ میں ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن وہ ایمان پر پورا نہیں اتر رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ ان میں اور کفار میں اور یہود میں کہیں پر بھی کوئی فرق نہیں ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح سے عذاب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے سوال کے جو جواب تھا کہ وہ لوگ اگر یہ بات سوچتے تھے کہ یہود جو ہیں وہ کیسے کفار کے برابر ہو سکتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو باور کرا دیا کہ چاہے یہود ہوں یا منافقین ہوں یا وہ کفار کی ایک ہی زمرے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حق کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہود حضور پاک کو بالکل ایسے پہچان چکے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنی انا اور انانیت کی وجہ سے اور اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے وہ حضور پاک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، آخری پیغمبر اور قرآن کو، اللہ کی کتاب ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ہی کفار میں اور ان میں کہیں پر بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین وہ لوگ جو یتخذون کہ جو اخذ کرتے ہیں یا بنا لیتے ہیں یا پکڑتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، یعنی کہ جو لوگ کفار کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، من دون المؤمنین، من دون المؤمنین مومنین کے سوا، ایبتغون کیا وہ ڈھونڈتے ہیں، اندہم ان کے پاس، العزت عزت، فإن پس بے شک العزت عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کے سب. وقد اور تحقیق، نزلہ اتار چکا، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان یہ کہ اذا جب سمیعتم کہ جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، یکفروا تو انکار کیا جاتا ہے، بہا اس کا، ویستہزأ بہا مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، فلا پس نہیں، تقعدوا تو نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ یخوضوا کہ وہ مشغول ہو جائیں، یخوضوا کا مطلب ہے مشغول ہونا، فی الحدیث کسی بات غیر ہی اس کے سوا کسی دوسری بات میں، انکم یقیناً تم، اذن اس صورت میں، اذن اس صورت میں، مثلہم ان جیسے، ان اللہ بے شک اللہ، جامع جمع کرنے والا، المنافقین منافقین کو، والکافرین اور کفار کو، فی میں جہنم جہنم میں، جمیعا تمام کے تمام سب کے سب. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ
इन दोनों आयात में बात जो चल रही है, जो हमने अभी देखी है, तो बात का आगाज बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने किया कि अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना, कि वो लोग जो बना लेते हैं किसको, कुफ़ार को औलिया दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनीन के सिवा, यानी कि मुनाफिकीन में से या मुसलमानों में से कोई भी अगर ऐसा है जो कुफ़ार को अपना दोस्त बना लेता है या यहूद को अपना साथ दोस्त बना लेता है, और यब्तगून, और वो ढूँढते हैं इंदहुम उनके पास अल इज़्ज़तु, के उनको जो है वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मर्तबा या मकाम मिलेगा, तो इस बात को वो जान रखें कि फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन, तो असल में इज़्ज़त तो अल्लाह ताला के लिए पास है, सब की सब। वक़द, और तहकीक, नज़ला, उतार चुका है, अलैकुम, तुम पर, फिल किताबी, कि असल में अल्लाह ताला जो है वो नाज़िल कर चुके हैं तुम पर किताब, अन ये कि इज़ा समीतुम, कि जब तुम सुनो आयातुल्लाहि, अल्लाह की आयतें, युकफरू, तो इनकार किया जाता है, बिहा, इसका, व यस्तहज़ऊ बिहा, और वो मजाक उड़ाते हैं इसका, फला तकउदू, तो ना बैठो। अब उस माशरे की सूरत हाल की यहाँ पे इक्कासी की है कि जब तुम आपस में इसका माइन माशरे में रह रहे हो और वहां पर कोई ऐसे मामला बीच में आ जाते हैं कि जाहिर बात है आपस में कहीं कोई हमसाया है, कहीं पे कोई दोस्त है, कहीं पे कोई रिश्तेदार है, और वो उनकी महफिल में बैठे हैं, और वो लोग जो है इस वक्त अगर कुरान का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं, तो अब अल्लाह ताला ने उन खालिस मोमिनीन को और मुसलमानों को इस बात की ताकीद की है कि देखो उस वक्त तुम लोग जो है वो किसी भी सूरत में उनके साथ जो है वो मत कोई ताल्लुक रखो, और कम से कम उनकी महफिल में ना बैठो। अगर तुम उनकी महफिल में बैठोगे तो फला तक़उदू, ये कायदे से ही है, जैसे नमाज में हम कायदे में बैठते हैं कि फला तक़उदू, तो ना बैठो माअहुम, उनके साथ, हत्ता यहाँ तक के यखूदू, कि वो मशगूल हों, फी हदीसिन, बात में, गैरिही, इसके सिवा, इन्नकुम, यकीनन तुम, इज़न, इस सूरत में, मिस्लुहुम, उन जैसे ही हो जाओगे। यानी कि हमें यहाँ से ये तालीम भी मिलती है कि जब भी कहीं पर कोई बुराई हो रही होती है और उस बुराई में अगर कोई शख्स जो है वो चाहे वो खुद वो बुराई ना कर रहा हो, वो उसमें शामिल ना हो, तो कुरान हमें ये बताता है कि वो शख्स जो उस बुराई के साथ शामिल हो गया है, उनमें खाली वो बैठा हुआ है, तो वो और वो बुराई करने वाले जो हैं वो सब के सब एक ही तरह के हैं, उनमें कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाता है। इसीलिए हमें अपनी औलादों को भी ये तालीम देनी चाहिए, हमें उनको भी बताना चाहिए कि हमें जो है इस अपने अच्छी महफ़िल, अच्छे दोस्त जो हैं उसकी जो है वो हमेशा कोशिश करें कि जहाँ पर कहीं पर भी कोई अल्लाह की नाफ़रमानी हो रही है, तो उस महफ़िल से जो है वो बचना चाहिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, जामिउ, जमा करने वाला है, अल मुनाफ़िकीन वल काफिरीन, यानी कि अब आप देखें दोनों को साथ कंबाइन कर दिया कि मुनाफिकीन और जो कुफार हैं, फी जहन्नम जमीआ, वो सब के सब जो हैं वो जहन्नुम में इकट्ठे जो हैं उनको डाला जाएगा। यानी कि इससे अल्लाह ताला ने, यानी कि खाली जुबान से ईमान इकरार कर लेना जो है या कलमा पढ़ लेना जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज यह है कि अपने दिल से ईमान लेकर आए, जो ईमानियात के तमाम तकाजे तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। और इसी वजह से खास तौर पे उस वक्त का जो माशरा था वहां पर, क्योंकि आगे हमें अल्लाह ताला जिस तरह से नमाजों के बारे में भी बात कर रहे हैं, और उन लोगों को यही तालीम और जो लोग क्या करते थे कि बाज़-औक़ात वो मजबूरन नमाज पढ़ते थे, या वो बाज़-औक़ात ऐसे मामलात को देखते थे कि हम अगली आयत पहले पढ़ लेते हैं तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि अल्लज़ीना, जो लोग यतरब्बसूना, निकलते रहते हैं, बिकुम, तुम, यतरब्बसूना, कि तकते रहते हैं, बसारत से है कि अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, कि जो देखते रहते हैं, बिकुम, तुम्हें, फ़इन काना, फिर अगर हो, लकुम, तुमको, फ़त्हुन, फ़तह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, क़ालू, तो कहते हैं, अलम, क्या नहीं, नकुन, कि हम न थे, माकुम, तुम्हारे साथ, और अगर काना हो, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, नसीबुन, कोई हिस्सा, तो कालू, वो कहते हैं, अलम, क्या नहीं, नस्तहवी, कि हम जो हैं वो गालिब नहीं आए थे, अलम, क्या नहीं, नस्तहवी, नस्तहविज़ अलैकुम, इनके ये लफ्ज़ जो है इसको याद रखिएगा, अलम, क्या नहीं, नस्तहविज़, कि हम जो है वो गालिब नहीं आए थे, अलैकुम, तुम पर, वनमनाकुम, और हमने मना किया था या बचाया था तुम्हें, मिन से अल मोमिनीन, मोमिनीन के बारे में, फल्लाहु, तो अल्लाह यहकुमु, फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, वलन, और हरगिज़ न रहेगा, वालन, और हरगिज़ नहीं, यजअल, और हरगिज़ ना देगा, या अल्लाह, अल्लाह लिल काफिरीना, काफिरों को, अला पर, मोमिनीन, मोमिनीन के ऊपर, सबीला, कोई भी रास्ता। अब यहाँ तक जो आयत है और इसके बाद वाली जो आयत है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो इस आयत को हम पहले ये देख लें कि अल्लाह ताला ने एक तो इनको ये बात बता दी कि जब ये लोग जो हैं आपस में उस महफिल में बैठेंगे कि जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है और ये लोग जो हैं वो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इनमें और उन लोगों में कोई फर्क जो है वो बाकी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ क्या अल्लाह ताला ने कह दिया था कि अल्लज़ीना यतरब्बसूना, कि वो लोग जो देखते रहते हैं, बिकुम, तुम्हें, फ़इन काना लकुम फ़त्हुन, यानी कि अब क्या था कि वो अपनी, कि जब मुसलमानों को कहीं पर कोई फ़तह होती थी तो वो कहते थे कि हम तो असल में बिल्कुल तुम्हारे साथ ही हैं, कोई उनको कामयाबी मिलती थी, जो हम ये पूरे पीछे आयात में हम मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हम इनके पढ़ते आए हैं। और वही सिचुएशन यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोबारा इसके बारे में बताई है कि, और वो क्या कहते थे कि हम जो है मिनल्लाहि, कालू, कहते थे, अलम नकुन माकुम, अलम, क्या नहीं, नकुन, हम थे, माकुम, तुम्हारे साथ, व इन, और अगर, कान लिल काफिरीन नसीबन, काना,
होता लिलकाफिरीन काफिरों के लिए नसीबन कुछ हिस्सा, तो कालू वो कहते अलम नस्तहवी कि हम गालिब नहीं आते हैं अलैकुम तुम पर वन्नाकुम और हमने तुमको मना किया था, यानी कि अगर कहीं पे कोई उनको नुकसान हो जाता था, कहीं पे कोई अ, किसी किस्म की कोई उनको परेशानी मिलती थी, जैसे खास तौर पे ग़ज़वा उहद के बाद जो मामलात हुए थे, तो उसमें उन्होंने जो है वो उस बात को और ज़्यादा प्रमोट किया कि देखो हमने तुम्हें मना किया था और इस वजह से अगर तुम हमारी बात मान लेते तो ये नुकसानात जो हैं ये ना होते। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने इनको जवाब दिया कि फल्लाहु यहकुम, बस अल्लाह है यहकुम जो फैसला करता है बैनकुम तुम्हारे दरमियान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो फैसला करेगा। वलन यजअल और हरगिज़ ना रहेगा अल्लाह वलन और हरगिज़ नहीं यजअल बना देगा या वो देगा अल्लाह अल्लाह लिल काफिरीन काफिरों को अला पर अल मोमिनीन मुसलमानों पर सबीला कोई भी रास्ता। ये जो इसके बाद वाली आयत हैं, ये आज का ताज़ा मैंने कहा था इसको एडॉप्ट कर लें क्योंकि एक ही सफ़ा है तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आसान अल्फाज़ हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनको ज़रा बार-बार रिपीट कर लूँ। इन्नल मुनाफ़िकीना इन्ना बेशक मुनाफ़िकीना मुनाफ़िक युखादिऊना धोखा देते हैं। ये पहले पारे में हम लफ्ज़ अभी हमने टेस्ट में भी इसको पढ़ लिया था। युखादिऊना कि वो धोखा देते हैं अल्लाह अल्लाह को व हुवा और वो खादिउहुम और उन्हें धोखा देगा। यानी कि अल्लाह जो है यानी कि वो क्या करते हैं कि बेशक मुनाफिक जो हैं वो धोखा देते हैं अल्लाह को और वो उनको धोखा यानी कि उसके जवाब में जो है अल्लाह ताला जो है वो उनको जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये लोग जब कोई मकर करते हैं तो अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो असल में ये अल्लाह ताला जो है ये धोखा जो है वो अपने आप को ये लोग जो है वो खुद उनको जवाब में जो है वो धोखा ही बेसिकली मिल रहा है कि ये जो है ऐसा नहीं है कि जो ये बोएँगे ये वही काटेंगे। व इज़ा और जब कामू वो खड़े हों इला सलाती इला तरफ सलाती नमाज की तरफ कामू कामू कुसाला कामू खड़े होते हैं कुसाला। अच्छा अब ये कुसाला का मतलब है सुस्ती। इस वर्ड को याद करने के लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि काफ से जो है वो आप कह सकते हैं कि जैसे कोताही और सीन से आप कह सकते हैं सुस्ती। तो कुसाला जो है इन दोनों का मुरकब आप इसको कह लें कि काम खड़े होते हैं कुसाला इनकी अपनी उस सुस्ती और कोताही के साथ ये जुराऊन वो दिखाते हैं रा का मतलब है देखना, ये हम सबको मालूम है। युराउना वो दिखाते हैं नासा लोगों को वला यज़कुरून अल्लाह व और ला नहीं यज़कुरूना याद करते अल्लाह अल्लाह को इल्ला सवाए कलीलन मगर बहुत कम। यानी कि अब ये लोग जो मुनाफ़िकीन हैं, अब इस बारे में जिस तरह से मैंने आपको पिछली आयत में बताया कि इन लोगों की ये जो एक रविश है कि ये दीन के मामले में ख़ास तौर पे इनकी नमाज़ों में भी ये सुस्ती दिखाते हैं और वहाँ पर क्योंकि जिस किस्म का माशरा था वहाँ पर सूरत-ए-हाल ये थी कि नमाज़ जो है वो बाजमात पढ़ना तमाम मुसलमानों के ऊपर लाज़मी था क्योंकि अगर कोई शख्स जो है वो नमाज़ बाजमात नहीं पढ़ता था, तो उसके बारे में फ़ौरन ये अफ़वाहें गर्दिश करने लगती थी कि ये शख्स जो है ये कहीं मुनाफ़िक हो गया है या ये दीन इस्लाम से ख़ारिज हो गया है। और इस हवाले से अगर हम आज के मुसलमानों की बात करें, तो हम यकीनन बहुत खुशनसीब हैं कि हम पर ये ज़िम्मेदारी जो है वो लाज़मी नहीं है। यानी कि हम अगर मस्जिद में जाके बाजमात नमाज़ अदा करेंगे, तो यकीनन उसका बहुत सवाब है और नमाज़ जो है वो 27 गुना आम घर की नमाज़ से उसमें ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई आपको मुनाफ़िकीन के ज़ुमरे में काउंट कर लेगा। तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं, वो इस बारे में एग्रीड हैं कि ये जो है, ये तमाम के तमाम उसूल उस वक़्त की जो सोसाइटी थी, वहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जो है, वो बहुत लाज़िम था और यही वजह है कि इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो मुनाफ़िकीन थे, ये बाज़ औक़ात नमाज़ें भी बोझ समझ कर अदा करते थे और सिर्फ़ अपने आप को दिखावे के लिए ये सामने आते थे। तो मैं इस आयत को दोबारा पढ़ता हूँ कि इन्नल मुनाफ़िकीन बेशक मुनाफ़िक युखादिऊना धोखा देते हैं अल्लाह अल्लाह को व हुवा और वो खादिउहुम और वो उन्हें धोखा देगा व इज़ा और जब काम खड़े हों इला सलाती नमाज़ की तरफ कामू कुसाला जो खड़े हों सुस्ती से जुराऊना वो दिखाते हैं नासा लोगों को इनके वो नमाज़ जो पढ़ते हैं वो दिखावे के लिए पढ़ते हैं। वला यस्कुरून और नहीं यस्कुरूना वो याद करते अल्लाह अल्लाह को इल्ला सवाए कलीलन बहुत ही कम। मुज़ब्ज़बीना ये तज़ब्ज़ुब से है। ये लफ्ज़ हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। मुज़ब्ज़बीना यानी कि वो तज़ब्ज़ुब में रहते हैं यानी कि उधर में लटके हुए हैं यानी कि वो शशो-पंज में जो है वो मौजूद है। बैना ज़ालिका बैना दरमियान ज़ालिका इसके, ला नहीं, इला तरफ हाउलाई उनकी तरफ, वला और नहीं इला इला हाउलाई के और ना वला इला और ना हाउलाई उनकी तरफ। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके दरमियान ये उधर में लटके हुए हैं, ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ। इनके वो बीच में जो है एक ज़ाहिर बात है कि मुनाफ़िकीन जो थे, वो ना कुफ़ार में अपने आप को काउंट कर रहे थे, ना वो मुसलमानों के मुकम्मल ईमान लेकर आ रहे थे, तो वो बीच में लटके हुए थे। वमन और जो भी युद्लिल्लाहु गुमराह करे अल्लाह यानी कि जिसको भी अल्लाह ताला गुमराह करे, फलन पस हरगिज़ नहीं तजिदा पाएगा लहू उसके लिए सबीला कोई रास्ता। यानी कि जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, तो कोई जो है वो उसके लिए रास्ता नहीं पा सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगों जो ईमान लाए हो ला तत्तखिज़ू ना पकड़ो या ना बनाओ अल काफ़िरीना काफ़िरों को औलिया दोस्त मिन दूनिल मुमिनीन मोमिनीन के सिवा यानी कि
दोस्त जो है बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन को बनाना है। और हमें पूरे सियाक व सबाक से और तमाम वाक़यात से इस बात से पता चलता है कि ये ख़ास तौर पर आयात उस वक़्त के हालात व वाक़यात के हिसाब से थी। उस वक़्त के यानी कि बाद में जब ये मुनाफ़िकीन और ये जो मदीना के माहौल के और उस वक़्त की सूरत हाल थी कि आपस में किसी का रिश्तेदार जो है वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और कोई काफ़िर है और कोई यहूदी है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ये अहकामात दिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू, ना बनाओ अल काफ़िरीन काफ़िरों को औलिया दोस्त मिन दूनिल मुमिनीन, मुसलमान। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाज़ लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ कि आज भी क्या हम जो है वो दोस्ती से मुराद ये है कि एक चीज़ तो ये है कि हम अगर किसी भी माश के हिसाब से या दीन के अलावा बहुत सारी ज़िंदगी में दुनिया में जब हम मामलात करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कहीं पे हम कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनके टीचर्स जो हैं वो जो है वो दूसरे मज़हब से अगर ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस वक़्त इस सिचुएशन में बिल्कुल जो है वो एक फ़र्क मौजूद है। तो उस पर अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो अन के तजलु कि तुम कर लो लिल्लाहि अल्लाह का अलैकुम, तुम पर सुल्तानन दलील मुबीना वाज़ेह, यानी कि इस बात को मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला नहीं तत्तखिज़ू, ना बनाओ अल काफ़िरीना काफ़िरों का औलिया दोस्त मिन दूनिल मुमिनीन, मुसलमानों के यानी कि मोमिनीन के सिवा, यानी कि उन लोगों के साथ वो एफ़िलिएशन ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने उस वक़्त जो है वो मना की। और इस बात को भी हमें ज़हन में रखना है कि बाद में आपके सामने अल्लाह ताला ने यहूद की औरतों के साथ या ईसाइयों की, यानी कि जो अहले किताब हैं, उनकी औरतों के साथ शादी की इजाज़त दी। तो ये ताल्लुकात जो थे, उसका मकसद यही था कि जब इंसान इस किस्म के मामलात ताल्लुकात आपस में रख सकता है, और ये लोग जो हैं कि जब औरतों के साथ उनकी शादियाँ अगर हो जाएँगी, तो उनको ईमान की दावत सही तरीके से पहुँचेगी और ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो इस्लाम जो है वो फैलेगा, और ऐसा ही हुआ। तो इस चीज़ को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो अहकामात हैं, ख़ास तौर पे इसमें हमें कुछ लिमिट्स और ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। अतुरिदूना, क्या तुम चाहते हो अन तजअलु लिल्लाहि, कि तुम बना लो अल्लाह को अलैकुम, तुम पर अपने ऊपर सुल्तानन इल्ज़ाम मुबीना, यानी कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने ऊपर अल्लाह का कोई सरी इल्ज़ाम जो है उसको तुम ठहरा लो। इन्नल मुनाफिकीना, बेशक ये जो मुनाफिकीन है, फिर दरकिल असफली, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है तो बार बार पढ़ लेते हैं। फी में अदरकिल असफल असफली, अदरकिल असफल, आपको पता है ना असफल किसको कहते हैं? जैसे सिफली उलूम होते हैं, कौन से जो निचले उलूम होते हैं, बिल्कुल। तो अदरकिल, इदराक से, इदराक का मतलब होता है कि दर्जों से आप बना लें इसको, अदराक मुख्तलिफ किस्म के लेवल जो है, दर्जे जो है। अदरकिल असफल के सबसे नीचे का दर्जा, अदरकिल असफल सबसे नीचे का दर्जा, मिन नार, आग, आग में, वलन और हरगिज नहीं तजिदा, तुम ना पाओगे लहुम उनके लिए नसीरा, कोई मददगार। इनके अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फल, की ये जो मुनाफिक हैं ये दोजख के अंदर फि दरकिल अस्फल, जो सबसे नीचे वाला जो दर्जा होगा, मिन नार, आग का, वो इनको दिया जाएगा। वलन और हरगिज नहीं तजिदा, हरगिज ना पाएंगे लहुम उसमें नसीरा, कोई भी मददगार। इल्लल लजीना, सवाए उन लोगों के ताबू जिन्होंने तौबा कबूल की, वासलहू और इस्लाह की, वातसमू और तुम मजबूती से पकड़ लो, बिल्लाहि अल्लाह को, व अखलसू और खालिस कर लिया है, दीनहुम उन अपना दीन लिल्लाहि अल्लाह के लिए, फ़उलाइका तो ऐसे लोग मा साथ अलमोमिनीन मोमिनीन के साथ हैं। इन आयत को दोबारा देख लें कि इल्लल लज़ीना, पुराने सारे लफ्ज़ हैं, इल्लल लज़ीना ताबू, बेशक वो लोग जो जिन्होंने तौबा कबूल की, व असलहू और इस्लाह की, व तसमू और मजबूती से पकड़ लिया। यह जो हमने पीछे आयत भी पढ़ी हुई है, व तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रक़े में ना पड़ो। वही बात, व तसिमू और मजबूती से पकड़ो किसको? बिल्लाहि अल्लाह को, व अखलसू और खालिस कर लो दीनहुम लिल्लाहि, कि अपने दीन को लिल्लाहि अल्लाह के लिए। फ़उलाइका तो ऐसे लोग मा साथ अल मुमिनीन मोमिनों के, व सौफ और जल्द यूती अल्लाहु, यूती देगा, यूती अल्लाहु देगा अल मुमिनीन मोमिनों को अजरन अजर अजीमा बड़ा। मा यफ़अल और जो भी यफ़अल वो करेगा अल्लाह, अल्लाह भी अज़ाबिकुम तुम्हारे अज़ाब से, यानी कि मा यफ़अलुल्लाहु कि क्या करेगा अल्लाह भी अज़ाबिकुम तुम्हारे अज़ाब से, यानी कि अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान लेकर आओगे तो अल्लाह तुमको अज़ाब देकर क्या करेगा? इन शकरतुम व अमनतुम, अगर तुम शुक्र करते हो और ईमान लेकर आते हो तो अल्लाह ताला जो है वो तुमको अज़ाब देकर उसे अल्लाह को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? वकान और है अल्लाह, अल्लाह शाकिरन कदरदान, अलीमन और खूब जानने वाला है। वकान अल्लाह और अल्लाह शाकिरन कदरदान, अलीमा खूब जानने वाला है। अब इस इन आयात में मैं तकरीबन सारे अल्फाज जो हैं वो पुराने अल्फाज हुए हैं। एक ये जो दरकिल असफल का वर्ड आया था वो भी मैंने आपको बता दिया कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। असफल जो है वो नीचे सतह को कहते हैं, जैसे और अदर की अदराक से या दर्जे से है कि सबसे नीचे का दर्जा जो है, जैसे मैंने आपको सफली उलूम
سے بتایا تھا کہ اسے آپ نے یاد رکھ لینا ہے، اور باقی جو ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسٹیک ہوگی تو ہم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یہاں پہ ہمارا آج کا جو یہ سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے وہ کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو کویشچن آپ لوگ اپنے کر لیں پلیز. کوئی چیز پوچھنی ہو، ابھی بھی آپ نے الفاظ میں سے کسی چیز میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ سلمان بھائی یہاں پہ جب یہ ہم نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا الذین یتربصون، تو یہاں پہ لیکن یہ نون زیر جیسے لگا تھا نیل لذینہ، یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے یہاں پہ اور ایک اور اوپر یہاں پہ یہ جو ہے اصل میں جو یہ تجوید کا جو اصول ہے نا، دیکھیں جب آپ اس میں آپ نے صحیح بات کی ہے. بیسکلی یہ جو نون ہے نا، آپ ابھی یہ جو وقف آیا ہے نا پیچھے سے، بعض اوقات کیا ہے کہ یہ لوگ نہیں رکتے. علی من نل، یہ بیسکلی اگر ملائیں گے تو پھر اس کو نون کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ رکے ہیں تو اس وجہ سے اس کو الذین میں نے پڑھا ہے یہاں پر. تو یہی بات یہاں پہ بھی یہی بات ہے، اس کا مطلب جی. یعنی کہ آیت پہ اگر آپ رکیں گے نہیں تو پھر آپ اس کو ملا کر پھر نون کا ساؤنڈ جو ہے وہ نکالیں. جی اگر جیسے لام ہوگا نا تو الف جو خالی ہوتا ہے ہم اسے زبر کی حرکت دے کے پڑھ لیں. جی. الف جب خالی ہوگا تو ہم اس کو نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بیچ میں وقف کیا تو اس کے آگے پھر خالی الف لگا ہوتا ہے نا. جی. تو اس خالی الف کو زبر کی حرکت دیتے ہیں لام کی صورت میں اگر آگے لام ہو. ٹھیک ہے. اور سلمان بھائی یہ پڑھ کے پہلی بتائیے رکعت میں جیسے الذین جیسے نون تک آ کے آیت ختم ہو گئی ہے، یا ایھا الذین، اب ہم جیسے رک جاتے ہیں تو اگر ہم آگے سے پڑھتے ہیں یا ایھا ہے نا، یا ایھا ہے تو یا ایھا پہ اگر ہم جیسے وقف کر لیں اور پھر جب الذین پہ ہم پڑھیں گے تو یہاں پر الف خالی لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. جی. جی تو پھر جب اب ہمیں اس الف کو حرکت خود دینی ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو نون والا اصول ہے نا، ہمارا جو لاسٹ لیسن تجوید کا رہ گیا ہے وہ نون کتنی کا ہے. مولانا صاحب میں بتانی ہے یہ بات. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ابھی وہ نالج تھوڑی سی کمی ہو. یہ بھی وہ ہمارا نون جو کتنی کا نیکسٹ لیسن ہے. لیکچر ہوگا اس میں اس کے بارے میں بتائیں گے. اچھا سلمان بھائی، یہ آپ نے پہلی والی آیت میں لفظ آیا ہے، یہ آپ نے تلو پڑھا. یہ تلو نہیں ہے بلکہ ہے اس کا اس کی ادائیگی ایسے ہے تلبو تلبو تلبو. یہ الٹا پیش ہے نا، واو مدہ کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور آگے مد بھی ہے تو اس پہ تھوڑی سی مد ہوگی. تلبو. تلبو. ٹھیک ہے. تلو نہیں پڑھا جائے گا، یہ تلبو. تلبو. اور کوئی کویسچن کسی کا؟ ایک سوال یہ تھا کہ یہاں پر جو آیت آئی تھی یہ کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولهم لا یهدون سبیلا. تو یہاں پہ تو جو آیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، تو یہاں پر پھر ان کو قتل کرنے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دو. تو یہاں پہ تو مطلب یہ کہنا ہے کہ مطلب لوگ اگر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں پھر کفر کر دیتے ہیں تو اس میں جیسے ہمارے یہاں مرتد کہلاتے ہیں نا وہ، تو یہاں ان کو قتل کرنے کی کوئی مطلب نہیں. جی آپ نے صحیح روشنی ڈالی ہے. بیسکلی یہ تھوڑا سا فقہی مسائل ہیں اور اس میں لوگوں نے جو ہے وہ آرا ڈفرنٹ فقہ میں ڈفرنٹ ہے. کچھ فقہ میں جو ہے وہ مرتد کے لیے موت کی سزا جو ہے وہ انہوں نے اپنے دلائل رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو آپ رہنے دیں. یہاں پہ بیسکلی یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں یہاں پہ قرآن سے ہمیں اس کے بارے میں کہ مرتد کو مارا جائے گا ایسی سزا وہاں پر موجود نہیں ہے. اور اس میں جن لوگوں نے وہاں پہ احادیث میں کے حوالے سے یا روایات سے کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، اس کے پھر سیاق و سباق میں پوری ڈیبیٹ ہے، اس میں مختلف علماء میں ڈفرنٹ آ رہا ہے. جی پلیز. ہمارا اصل فارمیٹ نہیں ہے کہ ہم اختلافی مسائل پہ ڈسکشن کریں زیادہ. جی آپ لوگ اپنے ہینڈ جو ہے کائنڈلی ریز کر لیں تاکہ سبق جو ہے وہ پڑھا جائے. احمد آئی ٹی آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا تو آپ پلیز شروع کیجیے گا شروع سے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لاؤ، وہ جو قوامین قائم رہنے والے بالکل انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے للہ اللہ کے لیے. اور لو اگر اللہ انفسکم وہ تمہارے خلاف ہو، ابی الوالدین یا والدین کے، والاقربین یا قرابت داروں کے، اگر یکون ہو وہ غنی او یا فقیرن فقیر، فلاح تو اللہ اولا زیادہ خیر خواہ بہما ان دونوں سے. بات اور لا نہیں تتبعوا
تم پیروی کرو الہوا خواہشات کی، ان یہ کہ تعدیلو تم نہ عدل کرو، مین اور یہ کہ تلوو تم نہ موڑو زبان کو، او یا تعرضون تم اعراض کرو، پھر بے شک پس بے شک اللہ کانا ہے بیما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ اسکرین اوپر کر دیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو نزل نازل کیا اس نے، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو نازل کیا اس نے، انزل نازل کی اس نے، من قبل اس سے پہلے، من اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا باللہ اللہ کا، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، و کتبہ اور اس کی کتابوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخری دن کا، فقط بس تحقیق ضل و بھٹک گیا، دلالن بھٹکنا بعیدہ بہت دور کا، انا بے شک اللہ زینا وہ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنو و ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم پھر ازدادوا وہ بڑھ گئے کفرن کفر میں، لم نہ یکن ہے اللہ لیغفرا کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، وا اور لا نہیں لیہدیہم وہ ہدایت دے گا انہیں سبیلا راستے کی، بشیر خوشخبری دے دیں المنافقین منافقوں کو، بھی کے بے شک لہم ان کے لیے عذاب ہے علیمہ دردناک، اللہ زینا اور وہ جو یتخذونا بناتے ہیں الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دونی سوائے المؤمنین مومنوں کے سوا، یبتغونا کیا یبتغونا وہ چاہتے ہیں، انہم ان کے پاس عزت فینا پس بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعہ سب کی سب، وقت اور تحقیق ہے، نازل کیا ہے علیکم تمہارے لیے، فی الکتابی کتاب میں، ان یہ کہ اذا جب سمیتم تم سنو آیات اللہ کی آیات کو، یکفرو کفر کیا جا رہا ہو بیا ان کا، ویستہزأ اور مذاق اڑایا جاتا ہے بیا ان کا، فاتو لا نہیں تقودو تم بیٹھو معاہم ساتھ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی بات میں غیری اس کے علاوہ، انکم بے شک تم اذا تب مثلہم ان جیسے ہوگے، انا بے شک اللہ جمع کرنے والے المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم میں جمیعہ سب کے سب کو، اللہ زینا اور وہ جو یتربصون اچھا پڑھا ہے سسٹر عزیز، آگے آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین وہ لوگ یتربصون جو انتظار میں ہیں، یا منتظر ہیں، بکم تمہارے بارے میں، فإن پس اگر کانا ہو لکم تم کو فتح من اللہ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، وإن اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے، نصیب کچھ حصہ یعنی فتح میں کچھ حصہ، قالوا تو کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آئے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے سر یہاں پر کیا تھا، ہم نے تمہارے ساتھ نرمی کی یا تمہیں منع کیا تھا، جی منع سے ہے نا، تمہیں بچایا تھا، ہاں جی، من المومنین مومنوں سے، واللہ پس اللہ یحکم بینکم فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ الکافرین بنائے گا اللہ کافروں کو، علی المومنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ، یعنی مومنوں پر ان کو غالب نہ کرے گا، میرا خیال ہے یہاں پر پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، ان المنافقین جزاک اللہ، ان المنافقین بے شک منافقین، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم اور وہ دھوکہ دیتا ہے ان کو، واذا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ نماز کے لیے، قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى سست، یراؤن وہ دکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یذکرون وہ یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا مگر بہت کم، سر اب آگے نظر نہیں آ رہا، جی اچھا اوپر کر دیں سر، مذبذبین آگے کر دیں، مذبذبین بین ذالک وہ اس کے درمیان میں یعنی تذبذب میں مبتلا ہیں، لا الہ ہؤلاء نہ وہ اس طرف، ولا الہ ہؤلاء اور نہ اس طرف، ومن اور جو یضلل اللہ جس کو یعنی گمراہ کر دے اللہ، فلن تو ہرگز نہ، تجدہ وہ پائے گا، لہو اس کے لیے سبیل، تجدہ تو پائے گا، لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ
काफिरीना काफरों को औलिया दोस्त मिन दूनिल मुमिनीना बजाय मोमनों के अतुरीदूना क्या तुम चाहते हो अन के तजअलू तुम बना लो लिल्लाही अल्लाह के लिए तजअलू तुम बना लो लिल्लाही अल्लाह के लिए अलैकुम अपने ऊपर सुल्तानन दलील मुबीनन वाज़ेह इन्नल मुनाफिकीना बेशक मुनाफिकीन फिद दरकिल असफली दर्क दर्जा असफली निचला मिनन नारी आग में यानी बेशक मुनाफिकीन दोजख में निचले दर्जे में होंगे वलन तजिदा लहुम नसीरा और तू नहीं पाएगा उनके लिए कोई मददगार इल्लल्लज़ीना ताबू बेशक वो लोग जिन्होंने तौबा की व असलहू और इस्लाह की व तसमू और उन्होंने मजबूती से थामा बिल्लाही अल्लाह को व अखलसू और खालिस कर लिया दीनहुम अपने दीन को लिल्लाही अल्लाह के लिए फ़उलाइका बस वही लोग हैं माल मोमिनीन मोमनों के साथ व सौफा और अन करीब यूती देगा अल्लाह मोमिनीना मोमनों को अजरन अजीमा अजर अजीम मा यफअलू और जो करेगा मा यफ़अलुल्लाहु और क्या करेगा अल्लाह बि अज़ाबिकुम उनको अजाब देकर इन शकरतुम अगर तुम शुक्र करो व अमनतुम और तुम ईमान लाओ व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा और अल्लाह है शाकिरन सर इसका क्या था कदरदान हाँ जी कदरदान कदरदान अलीमा जानने वाला खूब जानने वाला माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और बिल्कुल आज मैंने ये इस सबक के बारे में बताया तो आपने शॉर्ट नोटिस पे भी आप लोगों ने इसकी तैयारी की है माशाल्लाह और आप लोगों में से सर मैंने देखा भी अभी था आपका ये जो था ना मुझे अंदाजा काफी सारे लोगों ने मैसेज जो है वो लेट देखा है आप लोगों को खासतौर पे मैं पैगाम ये देना चाहूँगा मैं आज देख रहा हूँ कि कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं क्लास में और इसी तरह से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑन एंड ऑफ आते हैं कभी छुट्टी कर लेते हैं ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इशू रहता होगा तो बस मैं मोटिवेशन के लिए 2 जुमले ये बोलना चाहूँगा कि हमें जो है शैतान को हराना है जैसे लास्ट टाइम मेरी सिस्टर उज़मा से बात हुई थी कि इन्होंने बीच में कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं क्लास को कंटिन्यू कर सकते लेकिन उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह रेगुलर इसको शुरू किया तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप इस बात को जहन में रखिएगा कि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने का मिलता है और ख़ास तौर पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग जो हैं वो यूट्यूब पे लेक्चर को सुनते हैं तो आप कम से कम वहाँ पे कमेंट कर दिया करें ताकि वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को जो है वो वहाँ पर सुन लिया है और वो एक किस्म की आपकी अटेंडेंस के तौर पर भी वो कमेंट जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा तो हम दोबारा से अपना तो पीछे कर लीजिएगा सर ये सबक को प्लीज सिस्टर रफत आप जो है वो शुरू से पढ़ लें प्लीज जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहा अल्लज़ीना वो लोग जो आमिनु ईमान लाए कूनु हो जाओ कव्वामीना कायम रहते हुए या कायम रहने वाले बिलक़िस्ति इंसाफ पर शुहदा गवाही देने वाले लिल्लाही अल्लाह के लिए वलौ अगर वलौ और अगर अला अनफुसिकुम अपने नफ्सों पर ही यानी अपने खिलाफ ही या अविल वालिदैनी या वालिदैन के लिए वल अक़रबीनी या करीबी रिश्तेदारों के इन अगर यकुन वो हो गनियन अमीर और फ़कीरन या फ़कीर फल्लाहु तो अल्लाह ताला औला ज़्यादा खैर ख्वाह है बिहिमा इन दोनों पर फला तो ना तत्तबिउ तुम पैरवी करो अल हवा ख्वाहिश नफ्स की अन ये के तादिलु तुम सब अदल ना करो व इन और अगर तलवु यानी बात को तुम तोड़ मरोड़ कर करो और या तो तुरीदु गवाही तुम सब गवाही देने से ना रुको या अपना मुंह ना मोड़ो फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह काना है बिमा इस पर जो तामलून तुम सब अमल करते हो खबीरन खूब खबरदार या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो आमीनु आमीनु ईमान लाओ यानी खुलूस दिल से ईमान लाओ यानी सही तौर पर यानी दिल के याद दहानी कराई थी कि जब 2 दफा आमीनू आ गया तो आप एक को इस तरह से कह सकते हो कि ए वो लोगों जो ईमान के दावेदार हो आमीनू नहीं इसमें देखिए ना डिफरेंस है ना इसमें है ये आमनु है जो पहले ईमान लाए हो ये आमनु इस पे मीम पर जबर है और ये यहाँ मीम के नीचे जेर है आमीनू जी मैं यही बता रहा हूँ में मायनी जो है मतलब एक वो लोग हैं जो असल में ईमान के दावेदार हैं जी जी उनको ये कहा जा रहा है कि वो ईमान लेकर आए अच्छा ये हुक्मिया जुमले में
تو نہیں آتا اس طرح سے جب زیر آ جاتا ہے؟ کیونکہ یا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمین جی ایمان لاؤ اللہ پہ و رسول، اس طرح سے تو نہیں ہے یہ؟ آمینو باللہ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول ہی زیر اور لگانے سے کیا حکمیہ جملہ آ جاتا ہے؟ یہ تھوڑا میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حکمیہ ہی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیسکلی خالی کوئی شخص جو ہے وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس دعوے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے دل سے مکمل ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اس لیے یہاں پہ دو کیٹیگریز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے ہمارے سامنے سب منافقین کو ہم جانتے ہیں کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو اصل میں ایمان لے کر آؤ، تو وہ حکم ہی دیا جا رہا ہے لیکن ان کو بائفرکیٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جی پلیز پڑھیے۔ آمینو اور ایمان لاؤ خلوص دل سے، باللہ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسول پر، والکتابی اس کتاب پر، الذی جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسول ہی اپنے رسول پر، والکتابی اور اس کتاب پر، الذی جو انزلہ اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو یکفر انکار کرے، باللہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و کتبی اس کی کتابوں کا، و رسولہ اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری اور یوم آخرت کا، فقط تو یقیناً دل وہ بھٹک گیا، دلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفرو ان سب نے کفر کیا، ثم پھر آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفرو انہوں نے کفر کیا، ثم پھر ازدادو وہ بڑھتے چلے گئے، یعنی اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفرن کفر میں، لم نہیں یکن ہے اللہ اللہ لیغفرہ کہ وہ بخشے، لہم ان کو، ولا اور نہ لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے دے انہیں، سبیلا سیدھے راستے کی، بشری اور بشارت سنا دیں، المنافقین منافقوں کو، بِأَنَّ کہ بے شک، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب ہے، علیما دردناک، الذین وہ لوگ جو یتخذون پکڑتے ہیں یا بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، کیا یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس، العزت عزت، فإن تو بے شک، العزت عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا سب کی سب، وقد اور یقیناً، نزلہ اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، ان کہ بے شک، اذا جب سمعتم تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفرو کہ انکار کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، و یستہزئ و اور یستہزئ مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا ان کا، فلا تو مت تقعدوا تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ، یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں یا وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، فی الحدیثی کسی اور بات میں، غیری ہی اس کے علاوہ، انکم بے شک تم، اذن اس وقت، مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ، جامع جمع کرنے والا ہے، المنافقین سب منافقوں کو، والکافرین اور سب کافروں کو، فی جہنم میں، جمیعا اکٹھا، الذین آگے سسٹر عظمیٰ آپ پڑھ لیں پلیز۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ منافق لوگ جو، یتربصون وہ سب منتصر رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، فَإِن پس، کانا اگر حاصل ہو، لکم تم کو، فتح فتح، من اللہ سے لاہ اللہ کی طرف سے، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، وَإِن اور اگر، کانا ہو، للکافرین کافروں کے لیے، نصیب کچھ حصہ، فتح میں، قالو وہ سب کہتے ہیں،
अलम क्या नहीं, नस्ताहविज़ हम गालिब आए थे, अलैकुम तुम पर, वनमनाकुम और हमने नहीं बचाया तुम्हें, मिनल मोमिनीना मोमिनों से, फल्लाहु पस अल्लाह ताला याकुम फैसला फरमाएगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यौमल क़यामत दिन क़यामत के, वलन और हरगिज़ नहीं, यजअलल्लाहु बनाएगा अल्लाह ताला, दिल काफिरीना सब काफिरों के लिए, अलल मोमिनीना सब मोमिनों पर, सबीला कोई रास्ता, इन्नल मुनाफिकीना बेशक सब मुनाफिक, युखादिऊना वो सब धोखाबाजी करते हैं, धोखा देते हैं, अल्लाह अल्लाह से, वा और हालांकि होगा वो अल्लाह खादिऊहुम धोखे में डाले हुए है उन्हें, व इज़ा और जब कामू वो सब खड़े होते हैं, इला सलाती नमाज की तरफ, कामू तो वो सब खड़े होते हैं, कुसाला सुस्त और काहिल होकर, युराऊना वो सब दिखलाते हैं, अन्नासा लोगों को, भला और नहीं, यज़कुरुना वो सब जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह का, मगर कलीला थोड़ा सा, मुज़ब्ज़बीना तजुब्जुब में है सब, बैना जाले का दरमियान इसके कुफ्र और इस्लाम के, ला ना, इला हाउलाए मोमिनों की तरफ से, वना और ना, इला हाउलाए काफिरों की तरफ से, वमन और जिसे युदलिल गुमराह कर दे, अल्लाह अल्लाह फलन तो हरगिज नहीं, तजेदा आप पाएंगे, लहू उसके लिए, सबीला कोई रास्ता, या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगों जो आमनू जो सब ईमान लाए हो, ला तत्तखिजू ना तुम सब पकड़ो, अल काफिरीना काफिरों को, औलिया दोस्त, मिन से दून सिवा, अल मोमिनीना मोमिनों के, अतुरीदूना क्या तुम चाहते हो, अन तजलू के तुम बनाओ, लिल्लाह अल्लाह पर, अलैकुम अपने ऊपर, सुल्तानम मुबीना सुल्तानन दलील, मुबीना वाज़े, इन्नल मुनाफिकीना कि ये जो मुनाफिक, फिर दरके दर्जे में, अस्फला निचले दर्जे में, मिनन नारे आग से, बलन और तू तजिदा नहीं पाएगा, लहुम उनके लिए, नसीरा मददगार। बस सर मैंने इतना ही किया था नसीरा तक का, इसके आगे मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, बहुत आसान है जी, इल्लल लजीना मगर वो लोग जो ताबू तौबा से मतलब ताबे होते हैं या इत्तिबा करते हैं, जी इत्तिबा करते हैं, व असलहू और सुलह करते हैं, व तस्मू और पकड़े हुए हैं, बिल्लाह अल्लाह को, व अखलसू और खालिस नियत के साथ, दीनहू दीन में उनके, उनका दीन ना, दीनहू उनके दीन, लिल्लाह अल्लाह के लिए, फाउलाए का पस वही लोग, माल मोमिनीना मोमिनों में से है, वसौफा वसौफा सर बताइएगा क्या होगा इसका, कहते हैं अनकरीब को, अनकरीब, वसौफा अनकरीब, इससे सौफा नहीं सौफा सौफा वसौफा वसौफा अनकरीब, यूतिल्लाही देगा अल्लाह, देगा अल्लाह, अल मोमिनीना मोमिनों को, यहाँ युति में भी ना यहाँ झटका आएगा, युति अल मोमिनीना मोमिनों को, अजरन बहुत ज्यादा बड़ा, अजर अजरन अजर, अजीमन अजीमा, मा यफ़अलुल्लाहु माँ जो क्या सही है, जो भी सही है, या फलुल्लाह क्या फेल पे ना कि क्या करेगा अल्लाह भी अजाबिकुम तुम्हें अजाब देकर, सही, इन शकर तुम अगर तुम शुक्र करते हो, वामन तुम और ईमान लाते हो तुम, वकान अल्लाह और है अल्लाह, शाकिरन अलीमा बहुत ज्यादा अलीमा तो जानने वाला, कदरदान शाकिरन कदरदान खूब जानने वाला जी माशाल्लाह। अच्छा अभी हमारे पास हमने 2 दफा पढ़ लिया, हमदंटी आपका हैंड रेज है जी मुझे मालूम है, मैं भी ये सोच रहा था आपकी तबीयत कैसी है कि आप इस वक्त अच्छा या अय्युहा
अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनू सब ईमान लाए हो, कूनू सब हो जाओ, कव्वामीना सब कायम रहते हुए, बिलकिस्ती इंसाफ पर, शुहदा गवाही देने वाला, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, वला और अगरचे अला अनफुसिकुम अपने आप पर, यानी अपने आप पर आपके खिलाफ ही हो, आप बिल वालिदैन या वालिदैन बल अकरबीना और सब करीबी रिश्तेदारों के, इन अगर यकुन वो जो गनीयन अमीर और या फकीरन फकीर, फल्लाहु तो अल्लाह ताला और आला ज्यादा खैर खा है, बिहिमा इन दोनों का, फला तो ना तत्ताबी तुम सब पैरवी करो, अल खुद अल हवा ख्वाहिश नफ्सी, अंता दिलू ये के तादिलू तुम सब दल ना करो, व इन और अगर तल तुम सब गोल मोल बात करोगे, और या तो दिजू तुम सब मुंह मोड़ोगे, फइन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला काना है, बिमा इस पर जो तअमलूना तुम सब अमल करते हो, कबीरा खबरदार, या अय्युहा ए अल्लाज़ीना वो लोगो जो आमनु सब ईमान लाए हो, आमिनो सब मुझसे दिल से ईमान लाओ, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, वल किताबी और इस किताब पर, अल्लाही जो नज़्ज़ला उसने उतारी, अला रसूल ही अपने रसूल पर, वल किताबी और इस किताब पर, अल्लाही जो अनज़ला उसने उतारी, मिन कब्ल इससे पहले, वमन यकफुर और जो इनकार करे, बिल्लाही अल्लाह ताला का, भी का, वल मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही और उसकी किताबों का, व रसूलिही और उसके रसूलों का, व यौमिल आखिरी और यौम आखिरत का, फकत तो यकीनन जल्ला वो भटक गया, जलालन बईदा दूर की गुमराही में, इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनु सब ईमान लाए, सुम्मा फिर कफर उन सब ने कुफर किया, सुम्मा फिर आमनु सब ईमान लाए, सुम्मा फिर कफर सब ने कुफर किया, सुम्मा ज़दादू फिर सब बढ़ते चले गए, कुफरन कुफर में, लम नहीं यकुन है अल्लाह ताला लियगफिरा कि वो बख्शे, लहुम उनको, वला और ना लियहदियहुम ये कि वो हिदायत देगा उन्हें सबीला सीधे रास्ते की, बशरिल मुनाफिकीना बशारत सुना दे, अल मुनाफिकीना मुनाफिकों को, भी अन्ना इस वजह से कि बेशक, भी इस वजह से, अन्ना बेशक, लहुम उनके लिए अजाब है अलीमा दर्दनाक, आंटी आपकी मैंने तबीयत भी सही नहीं है, थोड़ा सा आपसे मैं कम सुनता हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सिस्टर नसरीन आगे आप पढ़ें प्लीज। शुक्रिया मेरा बेटा, आपको खुश औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाज़ीना और वो लोग जो यत्ताखिज़ूना जो बनाते हैं, काफिरीना काफिरों को, औलिया दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीना मुसलमानों को छोड़कर या मोमिनों के अलावा, अयब्तगूना वो चाहते हैं, इंदाहुम वो चाहते हैं, इंदाहुमुल इज़्ज़तु उनसे इज़्ज़त, फ़इन्नल्लाह तो बेशक, फ़इन्नल इज़्ज़ता तो बेशक इज़्ज़त लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, जमीअन सारी की सारी, फ़क़द और अलबत्ता नज़्ज़ला नाजिल किया अलैकुम तुम पर, फिल किताब अन के इज़ा जब समी तुम सुनो आयात इल्लाही अल्लाह की आयात को युकफारू बिहा के उनसे इनकार किया जा रहा है, वयुस्तहज़ाउ और उनका मजाक बिहा और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, फला तो ना तक़उदू तुम बैठो माअहुम उनके साथ, हत्ता यहाँ तक के यखूदू वो मसरूफ हो जाएं। ये मेरा जरा थोड़ा सा ये ऊपर कर दें प्लीज। हाँ जी, हत्ता यहाँ तक के यखूदू वो मसरूफ हो जाएं, फी हदीसिन बात में, गैरहू इसके अलावा, इन्नकुम बेशक इज़म मिसलुहुम बेशक तुम उन जैसे हो जाओगे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना जमा करेगा मुनाफिकीन को, वल काफिरीना और काफिरों को, फी जहन्नम में जमीआ सब के सब, अल्लाज़ीना और वो लोग जो यतरब्बसूना देख रहे हैं, बिकुम तुम्हारी तरफ, फ़इन फिर अगर काना हो जाए
हो लकुम तुम्हारे लिए फतहुम मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से कोई कामयाबी फतह, कालू तो वो कहते हैं अलम क्या नहीं नकुन हम थे माकुम तुम्हारे साथ, व इन काना और अगर हो जाए लिल काफिरीना काफिरों के लिए नसीबुम उनके हिस्से में, कालू तो वो कहते हैं अलम क्या नहीं नस्तहविज़ अलैकुम क्या हम नहीं गालिब आए थे तुम पर, वना व नमनाकुम और हम मिनल मोमिनीन और हमने तुम गालिब आए थे और हमने ये वनमनाकुम क्या मतलब है इसका? मना से है ना, वनमनाकुम और हमने मना किया था तुम्हें। हाँ हमने मना किया था या हमने बचाया था तुम्हें मिनल मोमिनीन से। फल्लाहु तो बस अल्लाह यहकुमु हुक्म दे या कमु फैसला करेगा बैनकुम उनके दरमियान यौमल क़यामत के दिन, वलन और अगर वलन यजअल अल्लाहु और अगर यजअल वलन और हरगिज यजअल अल्लाहु लिल काफिरीना और बनाएगा अल्लाह काफिरों को अलल मोमिनीना मोमिनीन पर सबीला कोई रास्ता। इन्नल मुनाफ यहाँ पे हम मैं टाइम आज हमारे पास जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग गया। मैं आपके सामने इस वक्त थोड़ा सा जो है इसका जो बामुहावरा तर्जुमा है वो मैं पढ़ लेता हूँ ताकि वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहो अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते हुए, अगरचे यह गवाही खुद तुम्हारी ज़ात, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे कराबत मंदों के खिलाफ ही पड़ेगी। अमीर हो या गरीब, अल्लाह ही दोनों का ज़्यादा हकदार है कि उसके कानून की पाबंदी की जाए। इसलिए अल्लाह की हदायत को छोड़कर तुम ख्वाहिशों की पैरवी ना करो कि इसके नतीजे में हक से हट जाओ। और याद रखो, अगर हक व इंसाफ की बात को बिगाड़ने या उससे पहलू बचाने की कोशिश करोगे तो उसकी सजा लाजमन पाओगे। इसलिए कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ईमान वालों, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है, और उस किताब पर भी वो इससे पहले नाजिल कर चुका है। और जान रखो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन उसके हुजूर में पेशी के मुनकिर हों, वो गुमराही में बहुत दूर जा पड़े हैं। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर इसी कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह उनकी ना मग़फ़िरत करने वाला है और ना उन्हें कभी राह दिखाएगा। ये इन मुनाफिकों आयात साथ नहीं आ रही हैं, आयात कर्सर सही नहीं, मतलब वो जी जो बस आयात आप पढ़ रहे हैं सरफराज भाई जो है वो उनके हाथ में है कर्सर, तो मैं जी यहाँ जी पे बस एक आपको बामुहावरा तर्जुमा पढ़ मैं पहले कर चले ही रहा था, तो उसको मैं अभी मैंने कर दिया है। अब मैं सही उसी के जिस तरह वो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ रखता जा रहा हूँ। शुक्रिया जी। वो गुमराही में बहुत दूर जा पड़े हैं। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर इसी कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह ना उनकी मफ़रत करने वाला है और ना उन्हें कभी राह दिखाएगा। इन मुनाफिकों को खुशखबरी दो ए पैगंबर, जो ईमान वालों को छोड़कर तुम्हारे मुनकरीन को अपना दोस्त बनाए हुए हैं, कि उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। ये उनके यहाँ इज्जत चाहते हैं। हकीकत यह है कि इज्जत तो तमाम तब अल्लाह ही के लिए है। वो इसी किताब में तुम पर यह हदायत नाजिल कर चुका है कि जहां तुम सुनो कि आयात इलाहा का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां उन मजाक उड़ाने वालों के साथ ना बैठो जब तक कि वो किसी दूसरी बात में ना लग जाएं, वरना तुम भी उनकी तरह ही हो जाओगे। अल्लाह का फैसला है कि वो इस तरह के सब मुनाफों और मुनकरों को जहन्नुम में एक ही जगह जमा कर देगा, और उनको जो तुम्हारे लिए गर्दिशों के मुंतजिर हैं, चुनाचा अल्लाह की तरफ से तुम्हारी कोई फतह होती है तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर तुम्हारे मुनकरों की जीत हो जाती है तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे घेरे में लिए हुए थे और हमने मुसलमानों से तुमको बचाया नहीं है। सो तुम्हारे दरमियान अब अल्लाह ही क़यामत के दिन फैसला करेगा, और अल्लाह का फैसला यह है कि वो इन मुनकरों को ईमान वालों के खिलाफ हरगिज कोई राह न देगा। ये मुनाफिक खुदा से धोखा करना चाहते हैं, दरा हालांकि उसी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। तुम इन्हें देखते हो, ये जब नमाज के लिए उठते हैं तो जी चुराते हुए महज लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं, दरमियान ही में लटक रहे हैं, ना इधर है ना उधर। मैं इनके जुराइम की पादाश में अल्लाह ने इन्हें गुमराही में डाल दिया है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं पा सकते। ईमान वालों, इनकी बातों में अगर तुम मुसलमानों को छोड़कर पैगंबर के मुनकरों को अपना दोस्त ना बनाओ, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सही हुज्जत दे दो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार ना पाओगे। हाँ, जो तौबा करेंगे और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लेंगे और अल्लाह को मजबूत पकड़ेंगे और अपनी अतात को अल्लाह के लिए खालिज कर लेंगे, तो वही मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह मोमिनों को अनकरीब अजर अजीम अता करेगा।
खुदा के बंदो, अगर तुम शुक्रगुजारी इख्तियार करो और सच्चे मोमिन बनकर रहो तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे। अल्लाह तो बड़ा कबूल करने वाला और हर चीज़ का जानने वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मेरे से एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था कि हमारे जो इस वक्त सेगमेंट का फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा मैंने बताया था कि जो हमारा एक सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है जिक्र अस्कार का, और अगला सेगमेंट है जिसमें हम अल्फाज की पहचान कर रहे हैं, पुराने जो हमारे सबक गुजर चुके हैं। तो वो हम सबक उस वक्त करते हैं कि जब हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाता है तो मैं जो हूँ पुराने अल्फाज को जो है वो साथ ऐड अप कर लेता हूँ। जैसे अब आज जो है वो टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं उसको तो नहीं ऐड करूँगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी दुआ है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा ना हो। सर अगर स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर दें प्लीज़। सलमान भाई, किसी का कोई कमेंट आया हुआ है मेन चैट के ऊपर, उसमें वो कह रही है माल गनीमत पाने के लिए दिखावा, और फिर उन्होंने एक 10:08 पे कमेंट किया था, काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दिया अल्लाह ताला ने। वो कुछ कहना चाह कि रही वो थी शायद। नहीं, मुनाफिकीन के बारे में था जब समझाया जा रहा था, तब की बात है। अच्छा, वो एक्चुअली वो निकल गया, वो मैंने बाद में देखा तो मैंने जो फिर मैंने अभी देख लिया था वो, लेकिन वो बीच में जस्ट उन्होंने बात को एड अप किया था। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा सलमान भाई, मेरा मकसद ये हरगिज नहीं होता अगर बीच में मैं कभी जो तवज्जो दिलाता हूँ तो उसकी जो, जैसे आयत नंबर 137 में जो मैंने तवज्जो दिलाई, उसका मकसद ये होता है कि कुरान ने बार बार कहा है कि अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून, तो ताकि हम सिर्फ पढ़ने के साथ साथ उस पर थोड़ा तदब्बर भी करें और उसको समझें। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि कुरान हतमी हतमी किताब है, मतलब कुरान से ऊपर किसी किताब को हम नहीं मान सकते। तो दीन के मामले में कोई भी बात होगी तो जो अगर कुरान से गनी नहीं होता या उसको इत्मीनान नहीं होता, तो वो जो हदीस आपने बयान की थी उसका मकसद ही यही था कि जो कुरान से अगर उसका दिल मुतमईन नहीं होता तो वो हम में से नहीं। जी सर, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, और बाज़-औक़ात ये है कि आप भी जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन एज़ ए टीचर मेरा ये फ़र्ज़ है क्योंकि हमने जो है वो इख्तिलाफ़ी मसाइल जो हैं उनसे अवॉइड थोड़ा-सा करना होता है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आपको मालूम है कि हमारी उम्मत में उसमें मुख्तलिफ़ आरा मौजूद हैं, तो हमारा काम सिर्फ़ यही है कि हम सारी आरा बता देते हैं। बाकी जिसको जो भी मकतब फ़िक्र पसंद है वो उनकी आरा को एडॉप्ट कर सकता है। तो हम सर आगे चलते हैं। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है अपनी ज़िक्र और अस्कार की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो दुआ है उसको मैंने शामिल किया है, और ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है। मैं ये पहले आयत आपके सामने पढ़ लेता हूँ कि व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और इसका जो बामुहावरा तर्जुमा है कि और याद करो अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंच गई है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। ये जो दुआ है ये बेसिकली सबर शुक्र और आजमाइश में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की एक अजीम मिसाल है। जो इंसानी जिंदगी के किसी भी कर्ब, बीमारी या मुसीबत में मुब्तला हो उसके लिए ये दुआ शफा और सुकून का पैगाम है। इस दुआ को मैंने इसीलिए आज चूज किया क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों और तकलीफों से गुजरते हैं, और उन आजमाइशों और तकलीफों के हवाले से अगर हम इस दुआ को याद करते हैं और इसको याद करने के बाद रोजाना इसको जिक्र अस्कार में शामिल करते हैं, क्योंकि हमारी इस सीरीज का मकसद क्या है कि हमने अपनी इस दुनिया को भी बेहतर करना है और आखिरत को भी, जन्नत जैसी कीमती चीज जो है उसको हासिल करने में जो दुआएं हैं ये हमारे बहुत काम आती हैं। और इस दुआ के फौरन बाद कुरान पाक में ही अगर आप देखें अगली आयत में, आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला इस दुआ के बाद फौरन जवाब देते हैं कि तो हमने उनकी दुआ को कबूल किया और उनकी तकलीफ दूर कर दी और उन्हें इनका कुनबा अता फरमाया और उनके साथ वैसा ही और भी अता फरमाया अपनी तरफ से रहमत और इबादत गुजारों के लिए एक सबक के तौर पर। यानी कि यहाँ से हमें इस बात का पता चलता है कि यह दुआ जो है जब की गई और उसके बाद अल्लाह ताला जो है इस दुआ को उन्होंने खुद कहा कि मैंने इसको कबूल कर लिया है। और हमें अहदीस से भी कुछ मज़ीद जो है वो दलाइल मिलते हैं। जैसे सही बुखारी की एक हदीस है 5645 नंबर है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। आप इस हदीस को अगर अपने ज़हन में रखें कि हमारी दुनिया में जिन लोगों को तकलीफ मिलती हैं, आजमाइशें मिलती हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है कि सही बुखारी की हदीस हमको बताती है कि अल्लाह को जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा है, यानी कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ कोई भलाई करना चाहते हैं, उसको जन्नत जैसी बड़ी कीमती जगह जो है वो अता करना चाहते हैं, तो उसको दुनिया में तकलीफ जो है वो दी जाती हैं। और इसी तरीके से एक सुनन अबी माजा की एक रवायत है कि सबसे सख्त आजमाइशें जो हैं वो अंबिया पर आती हैं और फिर उनके बाद दर्जा बदर्जा, यानी कि जिस शख्स के पास ज्यादा तकलीफ और आजमाइश जिंदगी में आ रही हो तो वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला जो है वो उस शख्स के दर्जात जो है वो बढ़ा रहा है। और ये जो दुआ है इसकी बारे में अगर हम तमाम हालात वाकयात और माहौल को देखें कि जिस कर्ब से और तकलीफ से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो गुजर रहे थे और वहां पे उनको
جب شیطان جو ہے وہ مختلف قسم کی باتوں سے ان کو اذیت دے رہا تھا، اور وہ اذیت جو ہے وہ دیتے ہوئے کیا بات کر رہا تھا کہ تم کس رب کی جو بات کرتے ہو، کہ تم جس رب پہ ایمان رکھتے ہو، اگر وہ رب ہوتا تو وہ تمہاری اس تکلیف کو محسوس کرتا، دیکھتا اور تمہاری اس تکلیف سے نکال لیتا۔ تو یہ باتیں سنتے رہے، اور اس سننے کے بعد جو ہے جب ان کی بس ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بھلے آپ نے مجھ کو تکلیف دینی ہے، مجھے آپ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے، لیکن کم از کم مجھے اس شیطان کی ان باتوں سے بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اور میرے اس تعلق کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہا ہے، اور مجھ کو اس سے جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے۔ اور آپ جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی، اور اس دعا کو کرنے کے بعد جو ہے اگر آپ اس کی خوبصورتی اور دیکھیں کہ اس میں صبر اور شکر کا ایک حسین امتزاج جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، عاجزی کا اظہار آپ کو ملتا ہے، اللہ پر مکمل اعتماد آپ کو اس دعا کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ دعا کے اگر ہم فوائد اور دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے یہ ہر قسم کی تکلیف، بیماری، دکھ اور آزمائش اور رزق کی بندش میں پڑھنے کے بعد بہت مؤثر ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیے دنیا میں دیکھیں تو زیادہ تر یہی مسائل ہیں، کسی کو بیماری جو ہے تو اس میں یہ شفا کرتی ہے، رزق کی تنگی ہے تو اس کو دور کرتی ہے، مشکلات میں آسانی کے لیے ہے، دل کو سکون اور تسکین دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ اور اس دعا کو اگر ہم عملی طریقے کو دیکھ لیں تو روزانہ آپ 5 وقت کی نماز کے بعد 7 یا 11 دفعہ اگر اس کو پڑھیں تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ بیماری یا پریشانی میں مسلسل ورد کرتے رہیں، جمعے کے دن خاص طور پر اس کا ورد کریں، اور دل سے یقین اور عاجزی کے ساتھ مانگیں، اور وہ تمام کا تمام حالات، واقعات، ماحول جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا اس کو ذہن میں لے کر آئیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا کی نعمتیں تھیں وہ تمام کی تمام نعمتیں ان سے چھین لی، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جو تھا وہ ان کے اندر عاجزی تھی، ان کے اندر صبر تھا، اور اس تکلیف کے عالم میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں صرف شکر ادا کر رہے تھے۔ اور وہ اپنے یعنی کہ ہمیں جس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کیڑا ان کے جسم سے اتر کر جانے لگا تو اس کیڑے کو انہوں نے دوبارہ سے اپنے جسم پر ڈال دیا کہ تم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف میرے لیے رکھی ہے تو کدھر جاتا ہے، تو میرے اس زخم کو جو ہے وہ تو کھاتا رہے، اور میں جو ہوں اس تکلیف کو برداشت کروں گا کیونکہ میرے رب نے میرے لیے یہ تکلیف جو ہے وہ چنی ہوئی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب صبر کا یہ لیول ہوتا ہے اور عاجزی کا یہ لیول ہوتا ہے تو اپنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس ہم نے جو اگلی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں خود جواب دیا کہ جب آپ دعا یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ خاص طور پہ بیماریوں کے لیے یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں جو شروع والا حصہ تھا جو میں نے پہلے پڑھا تھا وہ بیسکلی قرآن پاک میں پوری آیت کو میں نے لیا تھا، تو یہاں پہ جس وقت آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہو اپنے لیے تو آپ ربی انی، کہ اے میرے رب انی، اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ربی اے میرے رب انی، کہ بے شک مجھے مسنی، مس کرنے سے ہے، مسنی مجھ کو چھوا ہے، الدر یعنی کہ اس تکلیف نے جو ہے وہ چھوا ہے، یعنی کہ وہ تمام تکلیف جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہیں کہ ان کے بچے ان سے چھن گئے، ان کی صحت ان سے چھن گئی، ان کے مال دولت سب کا سب جو ہے وہ ان سے چھن گیا، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اس عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رب انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب مجھ کو جو ہے وہ اس تکلیف نے چھوا ہے، اور صرف کیا کہا ہے وانت ارحم الراحمین، اور تو جو ہے وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو آپ نے یہاں پہ دیکھا، اس کے حوالے سے یا کوئی اور آپ کا اگر یہاں پر سوال ہے تو آپ یہاں پہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی پلیز کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، یہ میں نے لاسٹ ٹائم جب ہماری ڈسکشن ہوا تھا تو یہ حمدہ آنٹی نے بھی بتایا تھا کہ یہ مطلب تشہد کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، تو یہ ہم فرض میں مانگ سکتے ہیں یا صرف سنت میں مانگنی چاہیے؟ اچھا سسٹر، اس میں نا بعض اوقات وہی بات ہے کہ یہ علماء میں اختلاف ہے اور مختلف آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آراء تو یہ ہے کہ آپ نماز جب پڑھیں گے تو آپ نے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مسنون اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مسنون اور قرآنی دعائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو فرض میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، کیونکہ وہ جگہ ہی دعاؤں کی جگہ ہے نا۔ جب آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتی ہیں، ربنا آتینا پڑھتی ہیں، تو یہ تو آپ فرض میں بھی پڑھتی ہیں اور سنت میں اور نوافل میں بھی پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی اور مسنون دعا ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر جیسے سے آنٹی نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی لینگویج میں بھی دعا کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ڈفرنٹ آ رہا ہے، کچھ لوگ آ رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض میں جو ہے وہ آپ قرآنی یا مسنون دعائیں ہی پڑھیں گے، اور نوافل میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اپنی لینگویج میں، اور کچھ کی آ رہا یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھا جائے تو جو صحابہ اپنی لینگویج میں دعائیں کرتے تھے تو اس طرح سے وہ جب جگہ دعاؤں کی ہے تو اس میں آپ کوئی بھی دعا جو ہے وہ چاہے فرض نماز ہو یا دوسری نماز ہو اس میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان میں ڈفرنٹ آراء موجود ہیں۔ صحیح، کیونکہ نا یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ ظاہر ہے تشہد کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، تو اس کے بعد تو پھر نماز ہی ختم ہو گئی، تو پھر نماز کے بعد دعا مانگنے کا کیا جواب ہے؟
بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تھی، لیکن یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھی کہ ہمیں مطلب فرض میں ہی ہم مانگ سکتے ہیں یہ ساری دعائیں. بالکل مانگ سکتے ہیں. جی میرے پاس ایک کویشچن ایک سسٹر نے بھیجا تھا، میں وہ کویشچن بھی آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ میں اس کا جواب دے دوں. ان کا سوال یہ تھا کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے. اس سوال کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ مذہب اور جو دین ہے، بیسکلی اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو قرآن پاک میں مذہب کا لفظ نہیں استعمال ہوا، وہاں پہ صرف دین کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اور دین جو ہے وہ ایک براڈر ٹرم ہے، اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس سینس میں آپ مذہب کو لیتے ہیں اور دین کو لیتے ہیں، تو بیسکلی دیکھا جائے تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، اور دونوں کے معنی جو ہیں وہ نارملی سیم ہی ہیں. لیکن اس میں مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے جو ہم اگر قرآن پاک میں اگر ورڈ دیکھیں تو سبیل کا ورڈ آتا ہے، ان کے راستے کا ورڈ آتا ہے، کہ مذہب جو ہے وہ ایک راستے کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ کچھ علماء جو ہیں وہ اس بات پہ قائم ہے، اس رائے پر قائم ہے کہ یہ جو ہے جو راستہ ہے، یعنی کہ دین کو آگے، جیسے ہمارے پاس مختلف قسم کے مسالک ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اصل دین ہے، اور اس کے بعد جو مسالک ہیں وہ مسالک کیا ہوں گے، وہ راستہ ہے. یعنی کہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حنفی مذہب، اسی طریقے سے شافی مذہب یا اہل حدیث مذہب، اس طرح سے لوگ جو ہیں یہ رائے دیتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ بات نہیں بولتا کہ حنفی دین یا شافی دین یا اہل حدیث دین. یعنی کہ اصل میں دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کے بعد مختلف قسم کے وہ طریقے ہیں، وہ مختلف راستے ہیں. تو اس لیے ان مسالک کے لیے مذہب کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو مذاہب کے حوالے سے انٹرنیشنلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح سے وہ براڈر ٹرم بن جاتی ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک جو ہے وہ الہامی مذاہب ہیں، اور ایک جو ہے وہ غیر الہامی مذاہب ہیں. الہامی مذاہب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ آئے، جس میں بنی اسرائیل بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی ہیں اور یہود ہیں اور اسی طرح سے مسلمان ہیں، یہ الہامی مذاہب ہیں. اور اس کے بعد جو صحیح فارم میں واحد دین موجود ہے وہ دین اسلام ہے، جس کی کتاب قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کنفیوشس ہے یا ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے، ان کے وہ لوگ بھی دنیا میں لائف گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ایک ڈیفینیشن دیکھ سکیں تو میں اس کو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کو اس طرح سے لیں گے کہ اصل میں جو دین ہے وہ آپ کے ایمان اور اخلاقیات اور اسی طریقے سے ان کو پاک کرنے کی جو دعوت ہے اس کو دین کہا جاتا ہے. اب اس میں ایمان جو ہے، جیسے آج کے ہمارے سبق میں ہم نے ان ایمان کی تقاضوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اخلاقیات میں ہماری جسم کی ایک اخلاقیات ہیں اور ایک معاش کی اخلاقیات ہیں. ان کو جب ہم نے پاک کرنا ہوگا تو اس کے لیے جو طریقے ہیں وہ ہمیں الہامی مذاہب بتا رہے ہیں اور غیر الہامی مذاہب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. اس میں ایک صحیح جو دین ہے وہ قرآن پاک میں خود اس کے لیے کہا کہ میں نے دین ابراہیم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے، اور دین کا ہی ورڈ جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. میں نے کہا کہ میں اس بات کا جامع جواب جو ہے وہ آپ کو دے سکوں. اس بارے میں کوئی بات آپ ایڈ اپ کرنا چاہتے ہو یا بات اور پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں پلیز. شکریہ، بہت اچھی طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا. تھینک یو ویری مچ. آلریڈی آج ہمارا ٹائم جو ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا. سرفراز بھائی کوئی بات آپ نے ایڈ کرنی ہے مذہب یا دین کے بس حوالے سے؟ یہ آپ نے صحیح بتا دیا، دین اور مذہب والی بات پہ تو آپ نے اچھا سارا کچھ کور کر لیا. ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ دعا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، اس پہ یہ کافی ریسرچ کی تھی میں نے ایک ٹائم پہ، کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ ہو چکا ہے کہ ہم مستقل طور پہ جب بھی فرض نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کے بعد اجتماعی دعا لازمی کرتے ہیں ہر جگہ پر. اس کے اوپر میں نے کافی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس طرح سے نماز ختم کرنے کے بعد دعا مانگنے کا کنسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں. مطلب وہ نماز کے اندر ہی دعا مانگا کرتے تھے، اور حدیث میں بھی نہیں ملا کہ کہیں سے کہ وہ بعد میں اس طرح سے اجتماعی دعا مانگا کرتے تھے. اور میں نے پھر مختلف آراء بھی دیکھی اس میں، اور اتفاق کی بات ہے دیکھیں کہ میں نے مختلف جو ہمارے یہاں مسالک ہیں ان میں بھی اس بات پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ ہاں اس طرح سے نہیں تھا. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں اگر کسی کو یہ بات بتاؤ تو وہ بالکل ان کے لیے ایک اجنبی سی بات ہوتی ہے. لوگ مجھے میں نے کئی دفعہ بات کی اپنے کچھ دوستوں کے درمیان میں، تو وہ مجھ سے بالکل جو ہے نا فوراً جو ہے اس پہ ایگریشن میں آگے چلے کہ بھائی تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو. تو میں نے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پھر میں نے ان کو شیئر کی تو وہ پھر خاموش ہو گئے. بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاشرے میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں، ان کو میرے خیال میں ٹرم غلط العام ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک روٹین بن جاتی ہیں، پھر وہ بعضوں کا دین کا حصہ لگنے لگتی ہیں.
جہاں تک میری نالج ہے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی جب نماز پڑھی ہے نماز استسقا اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی تمام جو نمازیں ہیں اس کے بعد ان کے وہ کبھی بھی انہوں نے دعا جو ہے وہ روایات سے ثابت نہیں ہے. تو اینی وے سر ہاں جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی تھی. تو اسی لیے تشہد میں ہم ہر قسم کی دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے تاروں کے لیے، سب کے لیے، اور آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، اور اپنی قبر کے حساب سے جو بھی دعا ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت اتھینٹک بات ہے، تو آپ بے شک سرچ کر دیں، کیونکہ میں نے یہ کوشش کیے ہوئے ہیں اور بہت واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ یہ تشہد میں آپ دعائیں کریں تو وہ دعائیں نماز کے اندر ہوگی، یعنی نماز میں پڑھ لی بعد میں دعا کی تو پھر وہ نماز سے ریلیٹڈ ہونا نہ ہوگی دعا. انشاءاللہ جب یہ ہمارا نماز والا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگا اس میں ایک ایک چیز اور ایک ایک جگہ جو ہے اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور بہت انفیکٹو انشاءاللہ سیشن جو ہے اس کو بنائیں گے. تو کیونکہ آج ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں سے میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں پلیز کلاس میں ریگولر ہوں. اور انشاءاللہ اس کلاس میں الحمدللہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے. ہماری آپ پوری کلاس جو ہے وہ فل انٹریکٹیو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بعض اوقات ایون کوئی غلطی بھی کسی سے ہو جاتی ہے تو بلکہ میں سسٹر رفعت اگر موجود ہیں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا. آئی تھنک سو جی موجود ہیں وہ. جی میں ہوں. آپ مجھے وہ دوبارہ سے بتا دیں. مطلب یہ آپ مجھے وہ جو آپ نے ایک ورڈ بتایا تھا تلوا اس کو پڑھنا نہیں تلو واو الٹا پیش وہ پڑھا جاتا ہے. جب واو کے اوپر الٹا پیش ہوتا ہے اس کی آواز وہ ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے بس میں نے کہا کہ اور اس کے اوپر مد بھی ہے تو تھوڑا سا اسے اسٹریچ کریں گے تلو. ایک جگہ آخر میں وہ حمزہ بھی آیا تھا، وہاں بھی جھٹکا دیکھ کے پڑھنا تھا. آپ نے بتایا تھا بالکل. نہیں وہ نہیں وہ واو ڈبلو او پڑھتے ہیں نا جیسے. شکریہ بہت جی ٹھیک ہے. چلیے جی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور مجھے جو کچھ معلوم ہوتا ہے میں مطلب یہ کہ پانچواں جو پارہ کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے تو میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ بتا دوں کہ سب کی نالج میں آ جائے. اور یہ کہ میں مجھے معذرت بھی چاہتی ہوں کہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا نا بیچ میں بولوں. جی کوئی بالکل ایسی بات نہیں. بس کوشش ہمارا کویسچن آنسر کا جب سیشن ہوتا ہے جی جب کچھ کویسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کیونکہ بعض اوقات بیچ میں سے فلو جو ہے وہ نہ ٹوٹے تو وہ بیسٹ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ بالکل بتا دیا کریں تاکہ سب کو سیکھنے کا موقع ملے. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ یہ کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریگولر ہوں اور کوشش کریں کہ یہ پیغام جو ہے یہ آگے لوگوں تک پہنچانے میں بھی میری مدد کریں. کیونکہ ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں فائدہ کا تبھی ہوگا کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے سیکھیں گے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ بچوں کو ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں اس میں ان کو یہ تجوید کا کورس اور باقی جو کورسز ہیں ساتھ ساتھ گرامر کا کورس جو ہے ماشاءاللہ ہمارا پورا چینل پہ پڑا ہوا ہے جو میں بیسک سے لے کر جملے بنانے تک جو ہے وہ تمام وہاں پہ لیکچرز موجود ہیں. اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ آسان قرآن کورس جو ہے پرانا اس کی ریویژن جو ہے اس کو بھی دیکھیں آپ اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. تو سر ہم آج کا تھوڑی سی گزارش یہ تھی کہ مطلب اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جو مطلب عربی ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں حرکات جو ہے نا تقریباً کافی لوگوں کی نا لمبی ہو جاتی ہے جیسے نہ کافری نہ. تو اس کو تھوڑا ذرا سب کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جو ہے نا مطلب کافی اس میں مطلب ہاں جو ہے نا کافی گناہ کے اس میں آ جاتی ہے. یہ وہ میں ورڈ اس وقت بھول رہی ہوں کہ دو لفظ ہیں نا ان میں سے اس کے بارے میں پھر یاد آئیں گے تو بتاؤں گی. لیکن سب ذرا تھوڑی سی توجہ دیں اپنا اس کو مطلب اس چیز ترتیب پڑھنے کے اس میں نا کہ یہ جو ہے نا تمام تجوید کے جو حرکات سب اصول کی نا بہت لمبی ہو رہی ہے اور یہ مطلب گناہ کے اس میں آ جاتا ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے سب تھوڑی سی توجہ کریں اور زبر کی آواز کو کم سے کم رکھیں. آپ کی میں بات بیچ میں سے میں نے کاٹی ہے تھوڑا سا. میں آپ کو اس معاملے میں یہ بتا دوں کہ ہم جب قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سیکھتے وقت اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتے. اور کیونکہ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ جب اگر آپ سچی نیت کے ساتھ کوئی بھی دین سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ سے کو خطا ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اجر دیتے ہیں. اور اگر آپ صحیح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے پریشان نہ ہو کہ گناہ ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. یہ جو تجوید کا کورس شروع کیا گیا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے
کہ آپ جو ہے وہ لیکن جب تھوڑی سی نالج میں آ جائے نا سلمان بھائی بات، تو پھر کوشش کرنی چاہیے. میں نے صرف اس لیے یہ کہا ہے کہ مطلب سب تھوڑی سی کوشش کریں، مطلب جہاں اتنا سب کر اصل سکتے میں ہیں تو تھوڑی سی یہ کوشش بھی کر سکتے ہیں آپ سب. یہ بات میں نے بیچ میں اس سے کوئی بعض اوقات نا میرے جیسے 5-6 گروپس ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ لیفٹ کر لیتے ہیں. اچھا میں اگر ان سے میرا رابطہ ہوتا ہے کہ جی کوئی پرابلم ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، آپ نے کیوں لیفٹ کیا، ان میں سے میجورٹی لوگوں کا ایک آنسر ہوتا ہے کہ جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی ہم جو ہے اس وجہ سے ہم نے لیفٹ کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے لیفٹ کیا ہے کہ کہیں کوئی وہ نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے لیفٹ کیا کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اور اس وجہ سے آپ ایک آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک وہی جو میں نے آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی مثال دی تھی کہ ایک رویہ یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ جی کوئی بے ادبی ہوگی، اور ایک رویہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے وہ پوستر ہے شجر سے امید ہے باہر رکھ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جب بھی موقع ملے گا کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا. سیکھنے کا موقع ملے گا. جی ضرور. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ ہم جب قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس میں اپنے آپ کو، اور یہی چیز جو آپ نے جس طرح سے ابھی بات کی کہ میں نے اس تجوید کے کورس کو بھی اپنے چینل پہ اسی وجہ سے ڈالا کہ ہم جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. اور جب بھی ہمیں کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم نے کہا کہ تم جب نیت کر لیتے ہو کسی بھی نیکی کی تو میں اجر دے دیتا ہوں، لیکن جب تک برائی نہیں کرتے ہو اس وقت تک میں اس برائی کا گناہ نہیں دیتا. تو یہ بہت بڑی اللہ نے ہم پر بلیسنگ کیا. تو وہ تو آج یہ بہت تو ہے زیادہ لمبا کہ ٹائم کیا. اٹکنے پہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کا وعدہ کیا ہے. بالکل. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.